لا ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي ومن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلا مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallah wa bihamdi, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah kita telah membaca zikir pagi. Semoga dengan dibacakannya zikir tadi kita dapat dilindungi oleh Allah dari pagi ini sampai petang nanti. Langsung saja kita lanjut untuk membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Nanti teman-teman bisa melanjutkannya sendiri setelah kajian selesai nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allahumma arhamna bil Quran. Nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri sampai selesai setelah daurah tadabbur nanti. Dan alhamdulillah Ustadz Fatan sudah hadir. Sebelum saya serahkan waktunya, apakah Ustadz Fatan sudah bisa mendengar suara saya? Nah, sudah. Alhamdulillah. Untuk itu waktu dan layar kami persilakan. Tafadhol. طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia darinya. Masih diberikan hidayah, masih diberikan keimanan, masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita belajar bersama membahas tafsir Al-Qur'an. Dan pada hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir juz ke-20 yang akan dimulai dengan surat An-Naml, bahasan sisa dari surat An-Naml. Kemudian kita akan melanjutkan dengan surat Al-Qasas dan juga dengan surat Al-Ankabut. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan para sahabatnya meninggikan kalimat Allah dan juga menyebarkan agama Islam sehingga Islam tersebut sampai kepada kita. Dan semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya, anak keturunan dan juga para istrinya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agamanya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'du, kita mulai bahasan tafsir kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Naml menyebutkan kisah bagaimana Nabi Sulaiman Allah SWT berikan berbagai nikmat, diantaranya beliau alaihi salam bisa berbicara dengan berbagai hewan, diantaranya bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara juga dengan burung dan lain sebagainya, dan beliau diberikan banyak sekali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang besar sehingga dia berdakwah dengan kerajaannya itu, salah satunya kepada negeri Saba yang dipimpin ketika itu oleh Ratu Balqis. Kemudian Balqis pun menyerahkan kerajaannya dan masuk kepada agamanya Nabi Sulaiman, agama Islam. Kemudian di juz ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memujinya, dan memberikan salam bagi para nabi. Allah berfirman, "Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina istafa." Katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, dan kita memberikan salam kepada para nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, karena kita ketika disebutkan nama nabi kita mengatakan alaihi salam. Dan ketika kita disebutkan nabi kita Nabi Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengajak kita untuk berpikir, ya. Ketika sebelumnya Allah menyebutkan bagaimana negeri Saba menyembah matahari. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari itu. Maka kemudian Allah mengajak kita berpikir, manakah yang lebih berhak disembah? Apakah Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi lebih berhak disembah, ataukah matahari, bulan, dan bintang yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, ataukah para malaikat, atau para rasul, atau wali-wali, atau kuburan-kuburan dan lain sebagainya? Maka Allah mengatakan, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tunbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit sehingga tumbuh kebun-kebun yang indah yang engkau tidak mungkin bisa menumbuhkan pohon-pohonnya? Adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Bahkan mereka kaum yang menyeleweng. Amma ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan mengalirkan dari sela-selanya sungai-sungai dan menjadikan gunung sebagai pasak bumi, serta memisahkan antara dua lautan yang berbeda? Adakah Tuhan selain Allah? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang mengijabah doa orang yang dalam kesulitan ketika ia berdoa kepadanya dan menyingkap keburukan darinya, serta menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi? Adakah Tuhan selain Allah? Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Siapakah yang memberikan kalian petunjuk dalam kegelapan di daratan maupun lautan? Siapakah yang mengirimkan angin sebelum datangnya rahmat Allah, yaitu hujan? Adakah Tuhan selain Allah? Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapakah yang memulai penciptaan kemudian akan mengulanginya kembali, dan siapa yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi? Adakah Tuhan selain Allah? Katakanlah kepada mereka, datangkan bukti-bukti kalian jika kalian benar-benar orang yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya ialah yang berhak disembah. Adapun selainnya tidak mampu mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan gunung-gunung, menurunkan hujan, mengijabah doa kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita berada dalam kesulitan dan kesempitan, siapakah yang mengijabah dan mendengar doa kita? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Tentu tidak ada. Dengan demikian selesailah bahasan kita dengan surat Al-Qasas, dan tadi surat An-Naml ditutup dengan firman Allah, wa qulil hamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah segala puji bagi Allah. Ya, lagi-lagi Allah menyuruh kita untuk memujinya atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Allah mengatakan, aku akan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat. Ya, maka kalian akan mengetahui.
Ketika tanda Allah datang, ketika bukti-bukti keesaan Allah datang, kalian akan mengetahui hal tersebut dan tidaklah rohmu lalai dari apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah SWT menyebut dalam surat Al-Qasas, ya, suratul Qasas, dan surat ini merupakan surat Makkiyah yang mana turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, artinya masih di Mekah, dan jumlah ayatnya 88. Sebagaimana namanya Al-Qasas, itu jamak dari kisah. Al-Qisah jamaknya Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah. Dan maka surat ini berisikan berbagai cerita, ya, diantaranya cerita Nabi Musa, dan juga cerita tentang Qarun. Dan begitulah Al-Quran memberi kepada kita pelajaran kepada manusia dengan berbagai cara, ya, diantaranya dengan membawakan kisah-kisah yang penuh hikmah. Bagaimana Allah berfirman, وَقَصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka mengambil pelajaran. Maka dalam Al-Quran ini kisah Nabi Musa diulang-ulang. Di dalam surat, di dalam berbagai surat kita bisa lihat, ya, dari awal surat Al-Baqarah, kisah Nabi Musa dan juga Bani Israel itu sering sekali diulang. Karena memang kisah Nabi Musa juga Bani Israel punya banyak sekali hikmah, ya, dan memang Nabi Musa merupakan nabi yang salah satu nabi yang terbaik, ya, dan juga nabi yang memiliki kaum yang paling banyak, ya, setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi dengan umat terbanyak adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, kita umatnya adalah umat Islam paling banyak. Ya, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel. Karena sering sekali diulang-ulang, ya, kisah tentang Bani Israel ini juga karena Bani Israel dahulu melakukan berbagai penyimpangan, ya, melakukan berbagai penyimpangan, sehingga Allah mengulang-ulang kisah Bani Israel agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para kaum Bani Israel itu. Maka di surat Al-Qasas ini disebutkan kembali kisah Nabi Musa alaihissalam dari awal, ya, namun ada satu potongan kisah yang belum disebutkan di surat-surat yang lainnya, yaitu bagaimana ketika Nabi Musa pergi ke kota Madian, ya, kotanya Nabi Syuaib. Surat ini mengisahkan kisah panjang Nabi Musa dari mulai ia dilemparkan ke sungai oleh ibunya, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika ibunya takut Nabi Musa akan dibunuh oleh Firaun. Kemudian dia dilemparkan ke sungai, dan kemudian ternyata Nabi Musa alaihissalam terbawa sampai ke kerajaannya Firaun, sehingga diambil oleh istrinya Firaun dan diasuh, dibesarkan oleh keluarganya Firaun. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam telah beranjak dewasa, menjadi seorang dewasa yang perkasa, yang kuat, Nabi Musa alaihissalam, suatu hari ia datang ke kota, ya, kota Mesir, ya, ke tengah-tengah kota Mesir, dan ia bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari kaumnya Nabi Musa, dari Bani Israel. Yang satu dari kaumnya Firaun. Jadi di Mesir ketika itu ada dua kaum, ya, kaum Bani Israel, kabilah Bani Israel, dan ada kaum Firaun. Akhirnya ada dua orang, yang satu dari Bani Israel, satu dari kaum Firaun, saling bertengkar, berkelahi. Maka akhirnya Nabi Musa membantu yang dari kaumnya, itu dari Bani Israel. Dan Nabi Musa memukulnya. Dan tidak sengaja, karena saking kerasnya pukulan Nabi Musa alaihissalam, saking kuatnya beliau, tidak sengaja beliau membunuh orang tersebut. Allah berfirman dalam ayat ke-15, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakadhahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Nabi Musa masuk ke dalam kota, ya, kota Mesir, diam-diam, ya, tidak diketahui oleh keluarganya. Kemudian ia menemukan ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang satu dari kaumnya, dari Bani Israel, yang satu dari musuhnya, dari kaum Firaun. Maka yang dari Bani Israel meminta pertolongan ke Nabi Musa, minta tolong. Kemudian Nabi Musa memukul, ya, musuhnya tersebut sampai ia mati. Ya, sekali pukul langsung mati. Tidak sengaja, ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan ini adalah amalan syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang menyesatkan, yang nyata. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Nabi Musa beristighfar, minta ampun pada Allah.
Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat zalim terhadap diriku sendiri, aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah itu keesokan harinya ketika Nabi Musa kembali pergi ke kota Madian itu, lagi-lagi orang yang sama yang dari Bani Israel itu berkelahi dengan orang yang lainnya dari kaum Fir'aun. Maka akhirnya Nabi Musa pun ingin menolong lagi orang tersebut dan ingin memukulnya. Namun ketika ingin memukul, ya orang yang pengen dipukul tadi, orang yang mau dipukul, dia mengatakan, falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahum qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Ketika dia mau memukul musuhnya ini, maka ia mengatakan, wahai Musa, apakah engkau mau membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh orang sebelumnya? Sesungguhnya engkau tidaklah ingin kecuali menjadi orang yang sombong di muka bumi, dan engkau tidak mau berbuat kebaikan di muka bumi. Maka akhirnya Nabi Musa pun tidak jadi memukul orang tersebut. Dan kemudian akhirnya kabar bahwa Nabi Musa alaihissalam memukul dan membunuh salah seorang dari kaum Fir'aun pun tersebar di kota Mesir, sehingga itu juga tersebar ke Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Nabi Musa, meskipun dia salah seorang anak keturunan, bukan anak angkat dari raja gitu ya, anak angkatnya Fir'aun, mereka hendak membunuh Musa alaihissalam, hendak mau ditangkap dan dibunuh. Akhirnya ia pun keluar dari kota Mesir untuk menyelamatkan dirinya. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj innaka inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifa yatarqab qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Datang seorang dari ujung negeri mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya mereka kaum Firaun ingin menangkap dan membunuhmu, maka keluarlah dari negeri Mesir. Aku menasihatkan kepadamu. Maka akhirnya Nabi Musa pun keluar dari kota Mesir, kemudian ia datang ke kota Madian, kotanya Nabi Syuaib. Ya. Nabi Musa menuju kota Madian sambil berdoa kepada Allah untuk minta hidayah. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ketika ia menuju Madian, ia mengatakan, ya Allah, Rabbku, berikanlah aku hidayah kepada jalan yang lurus. Dan begitulah seharusnya seorang hamba, ya, ketika dia sedang berada dalam kesulitan, ya, hendaknya dia meminta hidayah kepada Allah, jalan yang lurus. Ketika dia sampai di kota Madian, dia menemukan sebuah sumur yang ketika itu banyak manusia, ya penduduk kota Madian mengambil air dari sumur tersebut, menimba air dari sumur tersebut. Dan begitu pun Nabi Musa alaihissalam menimba air dari sumur tersebut. Kemudian di sana dia bertemu dengan dua wanita yang kesulitan untuk mengambil air, ya karena terlalu banyak laki-laki di sana, sehingga yang wanita ini agak kesulitan. Maka akhirnya Nabi Musa pun membantu mereka. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun. Ketika Nabi Musa mengambil air dari Madian, ia menemukan ada segerombolan laki-laki, ya, manusia mengambil air juga, dan ia melihat ada dua wanita yang di pinggir, ya, menjauh, ya, memisahkan diri. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa kalian? Dia mengatakan, kami tidak akan mengambil air sampai selesai orang-orang mengambil air. Sedangkan bapak kami adalah seorang yang tua, ya, bapaknya udah tua, tidak mungkin bisa menimba air. Ya, maka mereka nunggu sampai selesai para laki-laki mengambil air, baru dia. Maka akhirnya Nabi Musa pun membantu mereka. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa menimbakan air untuk mereka. Dan ia berdoa, "Tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Nabi Musa pergi ke sebuah tempat yang teduh dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian tidak lama, salah seorang wanita yang tadi dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Musa dengan malu, ya, dan mengatakan bahwa bapaknya mau berterima kasih atas jasa yang telah bantuan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa kepada mereka. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana.
Kemudian akhirnya akhirnya Nabi Musa pun datang kepada bapaknya kedua wanita tersebut dan mengkisahkan ya bagaimana kisah Nabi Musa di Mesir dahulu. Maka kemudian bapaknya mengatakan, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Janganlah kamu takut, sesungguhnya engkau telah selamat dari kaum yang zalim, kaumnya Fir'aun. Kemudian salah satu wanita tersebut atau salah satu anak perempuan dari bapak ini meminta bapaknya agar mempekerjakan Musa. Qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wanita itu mengatakan, wahai bapakku, pekerjakanlah dia di rumah ini karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya. Jadi ini adalah dua sifat yang paling bagus ya, atau dua sifat yang terbaik yang harus ada di seorang pegawai ya, seorang yang bekerja adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan juga terpercaya. Maka akhirnya bapaknya pun menikahkan Musa dengan putrinya itu. Ya bapaknya tahu maksudnya putrinya mau untuk dinikahkan dengan Nabi Musa. Maka akhirnya bapaknya pun menikahkan Nabi Musa dengan putrinya dengan mahar bekerja kepada bapaknya selama 8 atau 10 tahun. Qala inni uridu an unkihaka ihda binatayya hataini ala ta'jurani thamaniya hijaj. Bapaknya mengatakan, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku dengan mahar engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Fa'in atmamta asyram famin indi. Kalau engkau mau tambahkan jadi 10 tahun, maka itu tidak masalah. Wa ma uridu an asyqa 'alaika satajiduni insyaallah minas shalihin. Aku tidak ingin menyulitkanmu dan engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang soleh. Dan ini menjadi dalil bahwa mahar itu tidak harus berupa barang. Ya. Tidak harus berupa misalnya emas ya atau barang apapun itu. Boleh juga berupa jasa. Ya, mahar nikah itu boleh berupa jasa. Ya, seperti di sini jasa membantu bapaknya, ya, bekerja kepada bapaknya selama 8 atau 10 tahun. Ya, jadi mahar itu boleh berupa barang, boleh juga berupa jasa. Maka akhirnya Nabi Musa pun bekerja, menikah dengan putri bapak tersebut dan bekerja kepada mereka 8 sampai 10 tahun. Kemudian setelah selesai masa kerja Nabi Musa alaihissalam, ia pun bersama keluarganya kembali ke Mesir, dan di jalan dia mendapatkan wahyu dari Allah SWT juga mukjizat, ya, dan ia diutus sebagai salah seorang rasul. Nabi Musa alaihissalam diutus sebagai seorang rasul, yang mana kisahnya telah kita sebutkan secara panjang lebar di surat Toha, dan kemudian diperintahkan agar berdakwah kepada Fir'aun. Itulah kisah Nabi Musa, ya, itu kisah potongan dari kisah Nabi Musa ya, dan kisah panjangnya sudah kita sebutkan di banyak surat. Ya. Kemudian Allah SWT juga dalam surat Al-Qasas ini menyebutkan kisah tentang Qarun, ya, yang tamak harta. Dan Qarun adalah salah seorang dari kaumnya Nabi Musa yang zalim. Qarun ya zalim, dan dia diberikan harta yang sangat banyak oleh Allah. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun, kunci gudangnya ini baru kuncinya. Jadi dia punya gudang banyak, ya, dan setiap gudangnya pasti memiliki kunci. Dan kuncinya aja, saking banyaknya itu harus dipikul oleh banyak orang, sekitar 10 orang yang kuat. Ini baru kuncinya aja. Itu menunjukkan berapa banyak gudangnya dan berapa banyak harta yang dimiliki oleh Qarun. Allah berfirman dalam ayat ke-76, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah salah seorang dari kaum Nabi Musa yang dia zalim, ya. Dan kami berikan kepadanya harta dan juga pembendaharaan yang sangat banyak, yang kuncinya saja itu harus dibawa oleh 10 orang yang kuat. Ya. Ketika kaumnya mengatakan kepada Qarun, janganlah kamu sombong, Allah tidak suka orang yang sombong. Kemudian Allah menyebutkan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu akhirat, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ingat bahwasanya orientasi hidup kita adalah akhirat, tanpa melupakan bagian dunia kita.
Jadi jangan sampai ayat ini dibalik. Jangan sampai kita justru selalu sibuk dengan dunia, namun kita mengatakan jangan lupa akhirat. Enggak, ya. Kebalik. Yang benar adalah apapun ya eh, apa namanya sumber daya yang kita punya, ya, kesehatan yang kita punya, umur yang kita punya, harta yang kita punya, anak-anak yang kita punya, semuanya itu hendaknya kita jadikan untuk akhirat. Hendaknya tujuan kita adalah akhirat. Tanpa melupakan bagian dunia kita, tanpa melupakan kita harus menafkahi ya keluarga kita, tanpa kita harus membeli kebutuhan-kebutuhan hidup kita, namun sebatasnya saja, sebatas kebutuhannya saja. Sisanya kita orientasikan, kita dedikasikan untuk akhirat. Ya. Jangan sampai dibalik ya semuanya untuk dunia, akhirat hanya sebatas saja. Ya. Hendaknya semua yang kita punya, sumber daya yang kita punya, resource yang kita punya, semuanya kita tujukan untuk akhirat, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kebaikannya akan kembali kepada kita. Kebaikannya akan kembali kepada kita dan kita yang akan untung. Ya. Kita yang akan untung. Ya. Jangan kita dibalik ya sehingga kita fokus pada dunia dan hanya sedikit berbuat untuk akhirat. Wal'iyadzubillah. Maka Qarun pun congkak dan kufur nikmat. Ya. Ia sombong dan pamer harta kepada kaumnya. Membuat orang-orang yang cinta dunia itu iri kepada dia. Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Lihat bagaimana berbahayanya perkataan Qarun. Dia mengatakan sesungguhnya harta-harta yang aku miliki itu semua aku dapatkan karena ilmu dariku. Bagaimana dia sombong dan kufur nikmat, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun ia kufur dan menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ini gara-gara aku. Semua ini karena kepintaran dariku, karena aku pintar, bisa mengatur uang, bisa berbisnis, dan lain sebagainya. Lihat bagaimana congkak dan kufur nikmatnya Qarun. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Dan dia tidak tahu ya bahwasanya Allah sebelum Qarun itu telah menghancurkan banyak kaum yang lebih kuat dan lebih kaya dari Qarun. Maka kemudian Qarun pun memamerkan hartanya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya la ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Qarun pun keluar ya memamerkan harta-hartanya kepada masyarakat, ya, kepada manusia. Maka orang-orang yang orientasi dunia, maka ia mengatakan, celakalah kami kalau saja kami diberikan apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun memiliki bagian yang besar. Ya, iri kepada Qarun yang banyak harta. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Namun orang-orang yang orientasinya adalah akhirat, orang-orang yang prioritas hidupnya adalah akhirat, ia tidak tertipu dengan dunia yang diberikan kepada Qarun. Mereka mengatakan, celaka kalian. Sesungguhnya pahala dari Allah. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu artinya adalah dari mulai dunia diciptakan pertama kali sampai bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat yang ada di bumi selama itu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari hal tersebut. Ya, maka dunia ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Jangan kita tertipu dengan kenikmatan dunia yang sesaat saja. Maka kemudian karena kecongkakan dan kufurnya Qarun, Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya di dalam bumi. Allah longsorkan dan Allah tenggelamkan Qarun serta harta-hartanya di dalam bumi. Ya, Allah berfirman, "Fakhassafna bihi wa bidarihi al-ard, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, wa ma kana minal muntasirin." Maka kami tenggelamkan Qarun dan juga hartanya dan rumahnya di dalam bumi, ditenggelamkan oleh bumi. Dan tidak ada orang yang menolongnya. Orang-orang yang tadinya iri kepada Qarun,
Orang-orang yang tadinya menolong Qarun, yang loyal kepada Qarun, akhirnya mereka sadar bahwasannya dunia ini hanya sementara dan yang paling penting adalah akhirat. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Akhirnya orang-orang yang tadinya iri kepada Qarun dan ingin sama seperti Qarun diberikan nikmat harta yang banyak, mereka akhirnya tersadar dan mengatakan, celaka kami. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun hambanya dan menakar kepada siapapun rizki tersebut pada hamba-hambanya. Kalau saja Allah memberikan harta yang banyak seperti Qarun, maka mungkin saja kita akan ikut ditenggelamkan seperti Qarun. Celaka kami, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kufur. Ya. Dan kemudian Allah SWT juga tegaskan bahwasannya akhirat itu Allah jadikan bagi orang-orang yang tidak mau merasa tinggi di dunia dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami khususkan, yang kami berikan kepada orang-orang yang di dunia tidak mau merasa tinggi. Bukan orang yang di dunia mau dianggap sebagai orang yang kaya, mau dianggap sebagai orang yang punya jabatan yang tinggi, ya. Dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Boleh kita di dunia ini menjadi orang yang kaya, asalkan kekayaan itu kita gunakan untuk ya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan misalnya, kita buat masjid, kita bangun sekolah dan lain sebagainya. Tidak masalah menjadi orang kaya. Ya, asal kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya, namun kita harus selalu ada dalam pikiran kita bahwasannya tujuan hidup kita adalah akhirat. Pun dunia ini kita jadikan wasilah untuk menggapai pahala yang besar di akhirat nanti. Kemudian Allah SWT menyebutkan surat selanjutnya itu surat Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut itu artinya adalah laba-laba. Ya, surat ini adalah surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 69. Dan surat ini merupakan surat yang terakhir turun di Mekah. Karenanya dalam ayat 56 nanti ada isyarat tentang hijrah ke Madinah. Jika dalam surat Al-Qasas diceritakan bagaimana orang yang beriman kepada Musa itu ditindas oleh Fir'aun dengan berbagai ujian. Ya, Fir'aun menindas kaum Nabi Musa alaihissalam. Ia membunuh laki-laki dan membiarkan perempuan, ya, dan juga mengambil harta, merampas harta, dan menindas dan menzalimi mereka. Maka dalam surat Al-Ankabut ini Allah menjelaskan bahwa memang konsekuensi dari sebuah keimanan adalah ujian. Ya. Oleh karenanya dalam surat Al-Ankabut ini ya, diawali dengan menyebutkan bahwasannya ujian adalah pembukti kebenaran iman. Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, dan mereka tidak diuji? Iman bukanlah hanya sebuah dakwaan di lisan saja, bukan hanya pengakuan saja. Namun harus dibuktikan juga kebenarannya. Dengan apa? Dengan ujian. Sama seperti kita di sekolah. Ya, nggak bisa kita bilang ke guru, Bu, saya sudah ngerti, ya saya sudah paham. Tapi harus diuji juga. Ya, dengan ujian yang akan membedakan orang yang paham dan orang yang tidak paham. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, kita akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar beda antara orang yang benar imannya, yang memang imannya bukan hanya dakwaan saja di lisan, namun benar-benar diimplementasikan dalam hati dan kehidupan seharinya, dari orang yang imannya hanya di lisan saja. Dan begitulah sunnatullah, bagaimana umat-umat sebelum kita pun telah diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan begitulah telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Dan dengannya Allah mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Dan tentu saja yang namanya ujian itu sulit.
Ya, kalau mudah maka tujuan dari ujian tidak tercapai. Oleh karenanya ujian ini harus dihadapi dengan kita mujahadatun nafs. Kita memaksa diri kita, ya. Kita berusaha dengan diri kita sekuat tenaga. Ya. Dan manfaat itu sejatinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang bermujahadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, hadapi ujian dengan kesabaran, maka sesungguhnya ia telah bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun Allah, Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada alam semesta. Allah tidak butuh kepada keimanan kita. Allah pun tidak merugi ketika seseorang tidak beriman. Kalau semua manusia tidak beriman, Allah tidak rugi. Ya. Namun semua itu kembali kepada manusia. Ketika kita beriman, maka manfaat itu kembali kepada kita. Dan ketika kita kufur, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Dan Allah SWT menjanjikan bagi siapa yang menghadapi ujian, kemudian dia beriman dan beramal saleh, ia akan mendapatkan ampunan dan balasan yang lebih baik dari apa yang ia usahakan. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami hapuskan dosa-dosa mereka dan akan kami berikan mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hidup di dunia ini sebentar. Ya, rata-rata umur umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, 60-70 tahun, sebentar. Ya. Namun balasan di akhirat selama-lamanya. Dan kenikmatan yang ada di akhirat jauh lebih banyak dari apa yang ada di dunia. Tidak ada bandingannya dunia dari kenikmatan akhirat, kenikmatan di surga. Maka kita bersabar sebentar. Kita bersabar sebentar di dunia untuk mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya di surga nanti. Karena harus selalu ada di pikiran kita adalah akhirat. Harus senantiasa ada di pikiran kita bahwasannya kenikmatan akhirat itu selama-lamanya, kekal abadi. Dan kita harus sering membaca ayat-ayat tentang nikmat-nikmat surga. Sehingga kita tidak lupa dengan tujuan hidup kita, yaitu surga. Dan ketika seorang banyak membaca tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka kenikmatan di dunia akan terasa kecil olehnya. Ya. Dan ia akan bersyukur atas apa yang Allah SWT berikan. Tidak tamak kepada dunia. Karena ia tahu bahwasannya Allah menyiapkan balasan yang lebih baik di surga nanti. Serta dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian, adapun orang yang tidak sabar dengan ujian dan hanya mau beriman ketika ada datang pertolongan saja, maka sungguh Allah Maha mengetahui orang yang beriman dari orang yang munafik dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah mengetahui siapa hamba-hambanya yang beriman dan siapa hamba-hambanya yang munafik, yang dusta dalam keimanannya. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan juga pertemuan dengannya, kufur pada hari kiamat, merekalah yang berputus asa dari rahmat Allah dan merekalah akan mendapatkan azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah SWT membawakan sebuah perumpamaan tentang orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah yang lemah. Sebelumnya Allah menyebutkan berbagai kaum yang mendustakan para nabi sehingga Allah azab mereka dengan berbagai azab, ya diantaranya ada yang dijatuhkan dengan hujan batu dan lain sebagainya. Allah menyatakan bahwa semua azab itu datang akibat dosa mereka sendiri, bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Setiap kaum itu kami hukum, kami azab karena kezaliman, karena dosa mereka sendiri. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak zalim, tidak menzalimi mereka, namun merekalah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang berdoa meminta kepada makhluk.
kepada selain Allah, kepada makhluk yang lemah, yang tidak dapat memberi manfaat serta mudarat, seperti laba-laba yang membuat rumah yang rapuh dan lemah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, itu mereka seperti laba-laba yang membuat rumah. Laba-laba ketika membuat rumah, ia mengira rumahnya itu akan menolong dia dan akan melindungi dia dari bahaya. Allah katakan, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kalau kita datang lihat ada rumah laba-laba, cuma kita sentuh aja langsung rusak. Laba-laba itu mengira ia memiliki pelindung yang kuat yang bisa melindungi dia di hari kiamat nanti. Padahal ya orang-orang kafir itu penolong mereka sangatlah lemah, ya makhluk yang lemah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Maka sejatinya bukan apa-apa ya dan tidak ada artinya. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Allah tahu bahwa apa yang mereka doa dan apa yang mereka sembah selain Allah itu tidaklah sesuatu. Artinya bukan sesuatu yang bisa melindungi dia di hari kiamat. Wa huwal azizul hakim. Sedangkan Allah ialah yang maha perkasa, yang maha hikmah. Maka kita minta kepada Allah dan berdoa kepadanya dan menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Dan juga hanya nama-nama yang dibuat-buat atau prasangka saja. Ya kebanyakan ya yang disembah oleh orang-orang kafir itu hanya nama-nama saja. In ya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Mereka yaitu berhala-berhala itu sejatinya hanya sebuah nama yang dibuat-buat saja atau prasangka saja. Ya. Iya tabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti prasangka mereka saja. Kemudian juz ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah tilawah Al-Qur'an serta mendirikan salat agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah dan tilawahilah dari apa yang Allah telah wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, serta dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah itu jauh lebih agung dan lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa salat yang bisa memberikan kepada kita kebaikan, yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang dibarengi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan lalai. Ya, wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu jauh lebih besar. Ya, maka ketika kita sholat dan ketika kita bertilawah Al-Quran, hendaknya kita menghadirkan hati kita. Hendaknya kita menghadirkan bahwa ketika kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ketika kita bertilawah Al-Quran, kita merasa bahwasanya kita sedang membaca kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan hati kita. Agar bacaan Quran kita dan juga sholat kita itu bermanfaat bagi kita dan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian bahasan kita dalam juz ke-20. Ya, jika ada kesalahan maka ana mohon maaf, itu dari ana. Jika ada kebenaran maka semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan besok pada juz ke-21. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Nah. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz Fatan yang telah menyampaikan tafsir juz yang ke-20 tadi. Sedikit review apa yang telah beliau sampaikan tadi berkenaan dengan tafsir juz ke-20. Juz ke-20 ini diawali dari surat An-Naml ayat 59 sampai selesai. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya apakah ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian ada perintah untuk memuji Allah dan memberi salam bagi para nabi, lalu mengajak kita berpikir manakah yang lebih berhak disembah. Kemudian ayat 60 sampai 64
pertanyaan Allah kepada manusia untuk merenungi siapa yang berhak disembah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Qasas yang merupakan surat Makkiyah terdiri dari 88 ayat. Surat ini berisi tentang berbagai cerita kisah Nabi Musa juga Qarun. Al-Quran memberi pelajaran kepada manusia dengan berbagai cara untuk dapat diambil hikmahnya. Kemudian diawali dari ayat pertama sampai 42 berkisah tentang perginya Nabi Musa ke kota Madian. Kisah ini menceritakan Nabi Musa dari mulai dilemparkan ke sungai atas perintah Allah sampai Nabi Musa tumbuh dewasa dan keluar dari kota Mesir untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian beliau menuju ke kota Madian seraya berdoa meminta hidayah kepada Allah. Dan beliau hidup di sana beberapa tahun. Setelah usai masa kerjanya di kota Madian, beliau beserta keluarganya kembali lagi ke Mesir. Di tengah perjalanan, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, juga mukjizat untuk diperintahkan agar berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian dilanjut dengan kisah Qarun yang tamak harta. Dia seorang dari kaum Nabi Musa yang zalim, yang kaya. Kunci gudangnya saja dipikul oleh 10 orang. Namun karena kecongkaan dan kufur nikmat, Qarun dan hartanya ditenggelamkan dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sadarlah orang-orang yang tadinya iri kepada Qarun. Kemudian dilanjut dengan surat Al-Ankabut, surat Makkiyah dan merupakan surat yang terakhir turun di Mekah. Surat ini diawali tentang menjelaskan tentang ujian kebenaran iman, yang di mana iman tidak hanya dakwaan secara lisan saja, namun harus dibuktikan kebenarannya dengan ujian, sebagaimana umat-umat sebelum kita diuji. Ujian tentu saja sulit, harus dihadapi dengan mujahadah. Manfaat dari ujian itu akan kembali kepada kita. Kemudian balasan yang lebih baik serta dimasukkan dalam golongan orang-orang soleh bagi siapapun yang menghadapi ujian dengan beriman dan beramal soleh. Adapun yang tidak bersabar dengan ujiannya, hanya beriman ketika datang pertolongan kepada Allah, hanya beriman ketika datang pertolongan Allah. Allah Maha mengetahui orang yang beriman dan orang yang munafik. Kemudian dilanjutkan dengan bercerita tentang rumah laba-laba yang lemah. Allah menyebutkan berbagai kaum yang mendustakan para nabi, sehingga Allah azab mereka dengan berbagai azab. Kemudian Allah umpamakan bagi orang yang berdoa meminta kepada makhluk yang lemah tidak memberikan manfaat, bagaikan rumah laba-laba yang lemah. Kemudian juz ini ditutup dengan perintah Allah untuk tilawah Al-Quran dan mendirikan surat agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Mungkin itu tadi sedikit review tafsir juz ke-20. Mungkin sebelum ditutup ada satu pertanyaan Ustadz dari Mas Hafid. Mungkin Ustadz bisa menjawab. Saya bacakan terlebih dahulu. Boleh tanya Ustadz, tadi kan disebutkan Musa membantu ayah dari perempuan di kota Madian selama beberapa tahun. Nah, Fir'aun Musa pada saat bayi, apakah sama dengan Fir'aun saat tenggelam? Maksudnya Fir'aun orangnya sama apa berbeda? Mungkin Ustadz Fatan bisa menjawabnya. Nah, Fir'aun memang bukan nama orangnya. Fir'aun itu adalah julukan bagi Raja Mesir ya ketika itu. Sama seperti Kaisar atau kalau di Romawi ya Kaisar atau yang lainnya. Namun kalau ditanya apakah Fir'aun ketika Nabi Musa masih dalam seorang bayi, itu adalah Fir'aun yang sama ketika Nabi Musa kembali ke Mesir dan berdakwah kepadanya.
Wallahu a'lam, kalau kita lihat dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an sepertinya adalah orang yang sama ya. Dengan dalil bahwa di beberapa ayat dikatakan Firaun pernah mengatakan qala alam nurabbika fina walida ya. Alam nurabbika fina walida. Firaun ketika Nabi Musa berdakwah kepadanya, membawakan mukjizat, membawakan bukti-bukti. Firaun pun kemudian membantah dan mengatakan qalu alam nurabbika fina walida. Bukankah dahulu engkau telah kami bina di rumah kami. Ya, jadi Firaun mengatakan, bukankah dahulu ketika kamu kecil, engkau telah kami bina di rumah kami ketika kecil. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Firaun yang dahulu mengasuhnya ketika bayi, ketika kecil adalah Firaun yang sama yang menentangnya ketika beliau alaihissalam berdakwah dan kemudian ia kufur dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Syukron jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga yang bertanya tadi dapat tercerahkan atas pertanyaannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman diberikan keistiqomahan untuk dapat melanjutkan daurah tadabbur Al-Quran ini sampai selesai, nanti dilanjutkan besok. Mungkin dari saya selaku MC cukup sekian, undur diri apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.